بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس 11 بجے ہوگا۔ 5 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ وفاقی کابینہ ECC کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں بینکنگ کمپنیوں کے حوالے سے مجوزہ ترامیم پر بھی غور کیا جائے گا۔ یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے لیتے ہیں۔ یاسر، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ آج 11 بجے ہوگا اور اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ملک کی معاشی سیاسی صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی داخلی اور خارجی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایک تو وفاقی کابینہ میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں بینکنگ کمپنیوں کے حوالے سے مجوزہ جو ترامیم ہے وہ زیر غور آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کاربن مارکیٹوں میں تجارت کے لیے جو مسودہ ہے پالیسی گائیڈ لائن اس کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو انشورنس ٹرائیبیونلز کے اختیارات دینے کی منظوری جو ہے وہ آج وفاقی کابینہ کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 11 بجے ہوگا اور اجلاس کا 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ جی اور یاسر، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج ملک میں گیس سپلائی کے حوالے سے بھی جائزہ اجلاس ہوگا، اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گیس سپلائی کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے گیس کی قلت کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کا نوٹس لے لیا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ 5 بجے سے لے کے 10 بجے تک رات کے جو گھریلو صارفین ہیں ان کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلا تعطل گیس کی فراہمی جو ہے اس کو ہر صورت جو ہے وہ یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گیس کی جو قلت ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات جو ہیں وہ بھی کیے جائیں اور بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہے۔ صارفین کی شکایات کے حوالے سے SNGPL اور SNGP کے جو آن لائن بورڈز ہیں وہ کام اس وقت کر رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کو آج بریفنگ میں بتایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو کسی قسم کی بھی جو گیس کی فراہمی ہے وہ ہر صورت میں وہ یقینی بنائی جائے اور جو گیس کی معطل نہ کی جائے اور گیس کے حوالے سے جو شکایات موصول ہو رہی ہیں گھریلو صارفین کی جانب سے اس کے اوپر یہ ایک جائزہ اجلاس جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسر، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع اداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے نئے اسکولوں کی رجسٹریشن اسکول بسوں کی پالیسی کے ساتھ مشروط کر دیا۔ اسکولز کی رجسٹریشن میں اسکول بسوں کو لازمی قرار دیں۔ جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے اسکولوں کی رجسٹریشن بند کریں، ہر اسکول کو یہ پالیسی اپنانا ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ 30 دسمبر تک اس حوالے سے پالیسی رپورٹ جمع کروائیں۔ 50% بچوں کے لیے بسیں شروع کرنے کا عدالتی حکم پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا۔ بچوں کی اسکول بسوں کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ سیکرٹری اسکولز نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ عدالت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دیں۔ بانی PTI کے بھانجے حسان نیازی کو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہونے پر 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرمان کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائی گئیں۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سانحہ 9 مئی کے مزید 60 مجرمان کو مختلف سزائیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان نیازی کو 10 سال قید بامشقت، میاں عباد فاروق کو 2 سال اور رئیس احمد کو 6 سال قید بامشقت کی سزا۔ جناح ہاؤس حملے کے دیگر ملزمان میں محمد ارسلان کو 7 سال، ارزم جنید، علی رضا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرام، محمد عمیر، محمد رحیم کو 6 سال اور نعمان شاہ کو 4 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ GHQ حملے میں ملوث حسن شاہ کو 9 سال اور راجہ دانش محمد عبداللہ کو 4 سال، جبکہ AIMH راولپنڈی پر حملے میں ملوث حسین کو 7 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ فیصل آباد میں ISI آفس پر حملے میں ملوث حمزہ شریف اور امجد علی کو 2 سال قید، جبکہ راہوالی گیٹ
गेट गुजरावाला हमले में मुलव्विस मोहम्मद अहमद को 2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा दी गई। PF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस फहीम साजिद को 8 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्विस खुर्रम लियाकत को 4 साल और पीरजादा मियां मोहम्मद इसाक भुट्टा को 3 साल कैद की सजा दी गई। पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस जाहिद खान को 2 साल, चकदरा हमले में मुलव्विस जाकिर हुसैन को 7 साल, धीर स्काउट्स तेमरगरा हमले में मुलव्विस सोहराब खान को 4 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। बन्नू कैंट हमले में मुलव्विस अमीन शाह और इकरामुल्लाह को 9 साल कैद बा मुशक्कत की सजा दी गई है। 21 दिसंबर को भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई 2023 के वाकयात में मुलव्विस 25 मुजरिमान को 2 साल से लेकर 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजाएं सुनाई थी। बानी PTI की मुंतकिली का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI को ना डील ऑफर की गई और ना ही डील ऑफर की गई। बानी PTI के मुकदमात अदालतों में हैं तो हम डील ऑफर करने वाले कौन होते हैं? अगर डील की पेशकश की गई है तो वो ये भी बता दें कि डील किसने ऑफर की है। अता तारड़ ने यह भी दावा किया है कि बानी PTI की रिहाई के हवाले से हुकूमत पर किसी किस्म का कोई बैरूनी दबाव नहीं है। हुकूमत से सरकारी या गैर सरकारी किसी सतह पर कोई राब्ता नहीं हुआ। या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। देखें, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई डील ना ऑफर की गई है ना डील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं? इंटरनेशनल प्रेशर अभी तो कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और उमायदीन ने शिरकत की। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का जस्ते खाकी मीरान शाह से आबा इलाके नारोवाल रवाना। मेजर मोहम्मद अवैस शहीद को नारोवाल में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। मेजर मोहम्मद अवैस ने 26 दिसंबर 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का शहीद बीबी को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, इस्तिक़ामत, जमहूरियत और इंसाफ के असूलों से गैर मतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थीं। शहीद बीबी हम सब के लिए मशअल राह थीं। इन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम का राज हो। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नज़रिया आज भी जिंदा है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, जमहूरियत की अलमबरदार बेनज़ीर भुट्टो हिम्मत और इस्तिक़ामत की इलामत थीं। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत हुए। मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत इनकी पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और इनके पैरोकारों को खिराज तहसीन पेश किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। आपको बताएं कि बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब गढ़ी खुदा बख्श में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे तारिक दुरानी। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 17वीं बरसी के मौके पर मरकजी तकरीब आज यहाँ गढ़ी खुदा में हो रही है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त यहाँ गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुँचना शुरू हो चुकी है। कारकुनान तो गुज़िश्ता रोज़ से यहाँ आ रहे थे और आज भी यहाँ कारकुनान की बड़ी तादाद सुबह सवेरे पहुँची है और गढ़ी खुदा बख्श आने वाले तमाम रस्तों पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ही कारकुनान नजर आ रहे हैं। जलसा आम मुनक्किद होगा। 3 बजे जलसे की यहाँ शुरुआत की जाएगी और 4 बजे के बाद यहाँ मरकजी कायदीन का खिताब मुतवक्के है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत जो मरकजी कायदीन है वो यहाँ आज जलसे से खिताब करेंगे, जो इस वक्त यहाँ नोडेरो हाउस में मौजूद हैं। जलसे के लिए यहाँ पर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्टेज तैयार कर लिया गया है। कारकुनों के बिठाने के लिए यहाँ दरियाँ बिछाई गई हैं, जबकि जो मुल्क भर से कारकुनान आ रहे हैं उनकी सहूलत के लिए यहाँ मुख्तलिफ कैंप लगाए गए हैं, जहाँ उनको बिठाया जा रहा है, लंगर भी तकसीम किया जा रहा है, मेडिकल और पानी की सबीलें भी यहाँ पर कायम की गई हैं। 8,500 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ पर आज गढ़ी खुदा बख्श और नौदेरों में अपनी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वाक थ्रू गेट से कारकुनान को गुजारा जा रहा है और मेटल डिटेक्टर से चेक भी किया जा रहा है। जी।